یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے بڑے فضل سے آج پھر اس نے یہ ممکن کیا کہ ہم خدا ان کی حضوری میں جھکیں، اس کے کلام کی باتوں کو سنیں، کیونکہ یہ کلام کی باتیں اس کے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ اس کے منہ کی باتیں ہماری زندگیوں کے اندر شفا کا کام کرتی ہیں، ہمیں زندگی عطا کرتی ہیں، ہمیں برکت دیتی ہیں۔ تو اس لیے زندگی بخش کلام کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم مسیح کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان پیدا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں ایمان بڑھتا ہے، اور پھر ہم خدا ان کے جلال کا وسیلہ بنتے ہیں اور بہت سی برکتوں کو رسیو کرتے ہیں۔ ہاللویہ، خدا ان کی تعریف ہو۔ آج ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا دوسرا عام خط ہے، اور اس کا 12واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین، ہاللویہ۔ کلام کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں نے 3 بار خدا ان سے التماس کیا۔ پالوس رسول کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بیماری موجود تھی جس کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، لیکن خداوند کیا کہتا ہے، یسوع کیا کہتا ہے کہ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اب غور کیجئے گا، کہتا ہے کہ 3 بار میں نے التماس کیا کہ یہ بیماری، یہ کمزوری میری زندگی سے دور ہو جائے، لیکن خداوند کی طرف سے اس سے یہ پیغام ملتا ہے، خداوند کی طرف سے اسے یہ کلام ملتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ بیماری دور ہو نہیں سکتی، بیماری کو دور نہیں کر رہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ فضل کے معنی رحم، مہربانی، بخشش، میرا رحم تیرے لیے کافی ہے، میری مہربانی تیرے لیے کافی ہے۔ بیماری میں بھی تجھے زور ملتا رہے گا۔ ہاللویہ۔ بعض وقت میں خداوند ایسا نہیں کہ خدا بیماریوں کو دور نہیں کرتا، خدا قدرت رکھتا ہے بیماریوں کو دور کرنے کی، خدا قدرت رکھتا ہے کمزوریوں کو دور کرنے کی، خدا قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمام زندگی سے کمزوریوں کو دور کر دے۔ لیکن یہاں پر ذرا دیکھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کیوں کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ بیماری دور نہیں کرتا، لیکن فضل کو جاری کرتا ہے۔ بیماری ہوتے ہوئے بھی، کمزوری ہوتے ہوئے بھی وہ فضل کو جاری کرتا ہے کہ اسی بیماری کے، اسی کمزوری کے اندر رہ کر وہ اس کے نام کو جلال دے سکے، اس کے جلال کا وسیلہ بن سکے۔ ہاللویہ۔ پالوس رسول سے آپ سب واقف ہیں۔ پالوس رسول جو کہ ساؤل تھا، مسیح کو ستانے والا، مسیحیت کو ختم کرنے والا، لیکن جب اس پر یہ مکاشفہ ظاہر ہوا، جب یسوع نے اسے اپنا مکاشفہ عطا کیا، تو وہ مسیح کے ساتھ جڑا۔ جس مسیحیت کو ختم کرنا چاہتا تھا، جس یسوع نام کو ختم کرنا چاہتا تھا، جب وہ اس پر ظاہر ہوا، اسی نام کی اس نے گواہی دی، اسی یسوع کی گواہی دی، اسی یسوع کی منادی کی کہ وہ جان گیا کہ یہی خدا کا قدوس، خدا کا کلمہ یسوع مسیح ناصری ہے، جو ہمارے گناہوں کا کفارہ جس نے عطا کیا۔ ہاللویہ، تعریف ہو خدا کے بر کی۔ کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اس لیے فضل کافی ہے کہ جب خداوند یسوع نے اسے چنا، تو خداوند یسوع نے اسے بڑی
برکتوں سے نوازا، اسے وہ بلیسنگ عطا کی، اس کی زندگی کے اندر یسوع رہتا تھا، اس کی زندگی کے اندر خدا کی معموری تھی، اس کی زندگی کے اندر خدا کا مسا تھا، اس کے اندر خدا کی قدرت تھی. کیونکہ جب وہ جاتا ہے، جہاں سے وہ گزرتا ہے، لوگ بڑی بھیڑ جب لگتی ہے، لوگ اس پہ جسم کے ساتھ رومال لگا کے اپنے جسم پر لگاتے ہیں تو لوگ شفا پا جاتے ہیں. پالوس یسوع سے بڑا نہیں، لیکن یسوع اس میں ہے، یسوع کی حضوری، یسوع کا مسا، اس کی قدرت اس کی زندگی میں ہے، تو لوگ اس کے ساتھ رومال لگا کر اپنے جسموں کو لگاتے ہیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں. قدرت یسوع کی. اب اتنی بڑی خدا نے اسے یہ برکت عطا کی، ایسی بلیسنگ اسے دی کہ لوگ رومال لگا کر اپنے جسموں کو لگاتے ہیں تو وہ شفا پاتے ہیں. لیکن وجہ کیا؟ اتنی بڑی انسان کو جب بلیسنگ مل جاتی ہے تو انسان کے اندر گھمنڈ آ سکتا ہے، انسان کے اندر غرور آ سکتا ہے. تو اسی وجہ سے کلام مقدس میں لکھا ہے 7ویں آیت سے، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں. ہاللویہ. شیطان کا قاصد تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں. میں پھول نہ جاؤں کہ میں جاتا ہوں، لوگ رومال لگاتے ہیں، شفا پاتے ہیں، میں بیماروں کو شفا عطا کر رہا ہوں یسوع نام میں بدروؤں کو نکال رہا ہوں یسوع نام سے، میں بڑے بڑے معجزے کر رہا ہوں یسوع نام سے. پھول جانے کے اندیشے سے شیطان کے قاصد مکھے مارتا ہے. وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ کمزوری اس کی زندگی کے اندر رکھی گئی کہ یہ پھول نہ جائے، یہ پھول نہ جائے، گھمنڈ نہ اس کے اندر آ جائے. کیونکہ وہ دھیان کامل کرنے والے یسوع پر لگائے رکھے کہ اسی کی قدرت کے ساتھ لوگ شفا پا رہے ہیں، اسی کی قدرت کے ساتھ بدرویں نکل رہی ہیں، اسی کی قدرت کے ساتھ، اسی کے نام کے ساتھ بڑے بڑے معجزے ہو رہے ہیں. تو اس بیماری کی اس نے التماس کی. اس زندگی کے اندر کمزوری آ جائے، بیماری آ جائے، التماس کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی، میری بہن، آپ جو خدا کی خدمت کو کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے، آپ کی خدمت کے وسیلہ سے بہت سی روحیں بچی. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی بیماری ہو سکتا ہے کہ ایسی کمزوری آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہو جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، جو آپ کی خدمت کو جو ہے وہ کم کر رہی ہے، آپ کی خدمت کو جو ہے وہ ختم کر رہی ہے. لیکن میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے خدا کی خدمت کو ختم نہیں کرنا، آپ نے خدا کی خدمت کو اور آگے بڑھانا ہے. پالوس رسول، اس کی زندگی کے اندر یہ کمزوری، یہ بیماری پائی جاتی ہے، لیکن وہ التماس کرتا ہے. آپ نے بھی بڑی دفعہ التماس کی ہو، لیکن شیطان آپ کو ہو سکتا ہے ایمان سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ آپ نے اتنی بار دعا کی، آپ نے اتنی بار التماس کی، لیکن یسوع نے آپ کو شفا عطا نہیں کی، یسوع نے آپ کی کمزوری کو دور کیا نہیں. تو آپ اس کے بہکاوے میں رہ کر، بہکاوے میں آ کر آپ اپنی خدمت کو خراب نہ کریں، بہکاوے میں آ کر آپ خدا کے کام کو نہ چھوڑ دیں، بہکاوے میں آ کر آپ یسوع کو نہ چھوڑ دیں. یسوع آپ کے ساتھ ہے اور یسوع آپ سے بھی کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. بیماری ہوتے ہوئے بھی آپ خدا کے جلال کا وسیلہ بن سکتے ہیں، بیماری ہوتے ہوئے بھی آپ بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، بیماری ہوتے ہوئے بھی بدروؤں کو آپ نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیماری اندر موجود بھی ہے، لیکن وہ فضل کو جاری کرنے والا، وہ بدروؤں کو نکالنے والا، وہ کمزوریوں کو دور کرنے والا آپ کی زندگی کے اندر ہے، آپ کے ساتھ ہے، اور وہ یسوع ناصری ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے کمزوریوں پر نہیں بلکہ اس کی قدرت پر یقین رکھیں. وہ آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے معجزے اور آپ کے وسیلہ سے زندگیوں میں معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویہ. تعریف ہو خدا کے برلے کی. میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے.
सुनिएगा गौर से, यीशु कहता है मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। अगर मेरी जिंदगी में बीमारी है, अगर मेरी जिंदगी में ये मसले दरपेश आए हैं मुझे, लेकिन मैं इस पर फख्र करूंगा। क्योंकि इसलिए फख्र करूंगा क्योंकि उसकी कुदरत मेरी जिंदगी के ऊपर छाई हुई है। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। पालूस रसूल के ऊपर खुदा की कुदरत थी, पालूस रसूल के ऊपर यीशु की कुदरत छाई हुई थी। वो बीमारी में रहते हुए भी, वो कमजोरी में रहते हुए भी यीशु को जलाल देने का वसीला बना रहा। और आगे लिखा है 10वीं आयत में, इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, बेइज्जती में, इतिहास में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। क्या कहता है? इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, ये कमजोरी है लेकिन मैं मसीह की खातर कमजोरी में, अगर मेरी बेइज्जती हो रही है तो मैं बेइज्जती में भी, अगर मैं इतिहास में, अगर मैं तंगी में, अगर मैं परेशानी में, सताए जाने में, मैं फिर भी खुश हूं। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। अगर लोग मुझे सता रहे हैं, अगर लोग मुझे तंग कर रहे हैं, अगर परेशानी, तंगी मुझे कमजोर कर रही है, तो मैं खुश हूंगा, इसलिए कि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। हालेलुया, अगर आप जोरावर होना चाहते हैं तो कमजोरियों पर फख्र करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि खुदा बीमारियों को दूर नहीं करता, लेकिन आप इल्तमास कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बीमारी, वो कमजोरी, वो परेशानी दूर नहीं हो रही तो आप पर फजल जारी होने वाला है। आप भी पालूस रसूल की तरह इल्तमास करें और खुदा आपसे कलाम करेगा, और ये कलाम आपकी जिंदगी के अंदर जब आएगा, आपके अंदर ये अल्फाज आएंगे, यीशु कहे कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। बीमारी दूर हो ना हो, लेकिन अगर बीमारी में फजल मिल जाए, अगर उसका रहम जारी हो जाए, अगर उसकी मेहरबानी जारी हो जाए, तो बीमारी पड़ी रहे। बीमारी की क्या जरूरत कि हमें वो कमजोर कर दे, परेशानी की क्या जरूरत कि वो हमें कमजोर कर दे, तंगी की क्या जरूरत कि वो हमें कमजोर कर दे। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका फजल जारी है, इसलिए कि उसका फजल जारी है। हालेलुया, जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। हालेलुया, यीशु ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। ऐ मेरी बहन जो आप खिदमत कर रही हैं, ऐ मेरे भाई जो आप खिदमत कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के अंदर परेशानी है, आपकी जिंदगी के अंदर तंगी आ गई है, आपकी जिंदगी के अंदर बीमारी आ गई है, और आप खुदा के काम को बढ़ाने की बजाय और कम कर रहे हैं, तो मेरी बात ये सुन रहे हैं कि यीशु कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। बीमारी की तरफ ध्यान ना दें, परेशानी की तरफ ध्यान ना दें, तंगी की तरफ ध्यान ना दें, आप कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, उसका फजल जारी होगा। वो आपकी कमजोरी में आपको जोरावर बना देगा। जोरावर होकर आप जो है वो इब्लीस के कामों को मिटाने का वसीला ठहरेंगे, क्योंकि यीशु ने आपको चुना है। पालूस को यीशु ने चुना, पालूस को यीशु ने चुना। बीमारी उसे खत्म नहीं कर सकती थी, बीमारी यीशु के काम को खत्म नहीं कर सकती थी, बीमारी उसकी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकती थी, कमजोरी उसकी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकती थी, कमजोरी उसकी खिदमत को खत्म नहीं कर सकती थी। तो आज क्यों आप इस परेशानी के सबब से बैठ गए हैं, इस तंगी के सबब से बैठ गए हैं, इस बीमारी के सबब से बैठ गए हैं? आप बीमारी की तरफ नहीं, यीशु पर निगाह लगाएं, क्योंकि वो कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। उसके रहम को मांगे, उसकी मेहरबानी को मांगे। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। मैं खुदा का खादम, मैं खुदा का खादम, पास्टर की जो खिदमत को सरंजाम दे रहा हूं, मेरी जिंदगी की भी ये गवाही है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। 2012 से मेरी जिंदगी के अंदर ये बीमारी, थायराइड की बीमारी मेरी जिंदगी में आई।
अब इब्लीस ने ना चाहा कि मैं खुदा की खिदमत करूं। अब इब्लीस ने इस बीमारी को अगर मेरे अंदर रखा और वो नहीं चाहता कि मैं यीशु के जलाल का वसीला बनूं, लेकिन मुझे खुदावंद यीशु ने चुना है, मुझे बुलाहट आई है, मुझे बुलाहट मिली है, यीशु ने कॉलिंग की, यीशु ने मुझे बुलाया, इस खिदमत के लिए मुझे मुकर्रर किया। और जिसे यीशु चुनता है, जिसे यीशु बुलाता है, जिससे उसने काम लेना है, उस पर अपने फजल को जारी करता है ताकि वो उसके जलाल का वसीला बन सके। 2012 मेरी जिंदगी में वो बीमारी जब आई, बड़ा परेशान उसने किया, कमजोर हो गया, हाथ पांव कांपना। इस बीमारी के होते हुए बहुत से मसाइल दरपेश आते हैं, लेकिन मैंने भी खुदा की हजूर दुआ की, इल्तमास की कि ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए। लेकिन यही कलाम ने मुझे तसल्ली दी कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। बीमारी जिस्म के अंदर मौजूद है, लेकिन थायराइड की बीमारी वाले कांपते हैं, गिर जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, गले बड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं उस जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं, उसके कलमे यीशु का शुक्र अदा करता हूं। आंखें भी ठीक हैं, गला भी ठीक है, जिंदगी की जो सेहत है वो भी ठीक है। उस खुदावन का शुक्र अदा करता हूं, जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं, और उसने इस कमजोरी में अपने फजल को जारी करके बड़े बड़े मौजे मेरी जिंदगी के वसीला से किए। बदरुओं को निकाला, बीमारों को शिफा अदा की। आज भी बदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं, आज भी बीमार शिफा पाते हैं, आज भी कलाम के वसीला से लोग बरकत पा रहे हैं, इसलिए कि उसका फजल मेरे लिए काफी है। उसका फजल मेरी जिंदगी में आता है तो मैं कमजोरी में भी जोरावर हो जाता हूं। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। तो पालूस की जिंदगी के अंदर भी बीमारी, दुख, लेकिन वो कहता है कि यीशु ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आपको उसके फजल की जरूरत है। मत बैठे रहें, मत गिले शिकवे करते रहें खुदा से, मत अपने आप को कमजोरी की हालत में रखते रहें, क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं उसी वक्त जोरावर होते हैं, क्योंकि उसी वक्त उसका फजल जारी होता है। उठें और खुदावन की खिदमत का आगाज करें, उठें खुदावन की खिदमत करें, उठें यीशु नाम से निकलें। जिस कॉल से उसने आपको बुलाया, जिस बुलाहट से उसने आपको बुलाया, उठें उसकी खिदमत करें। मत काम को रोकें, मत कलाम की खिदमत को रोकें, मत उसकी खिदमत को रोककर अपनी जिंदगी को और अजाब में डालें, बल्कि आप चलते रहें, उस रूहों को जीतते रहें, उस पर आपकी जिंदगी के ऊपर उसका फजल जारी होता जाएगा, आपको फजल मिलता रहेगा। वही बीमारी उसके जलाल का वसीला बनती रहेगी और आप यीशु नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे रहेंगे। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। ऐ ईमानदारों, खिदमत को ना छोड़ो। आपको खुदा ने बुलाया है, आप कलाम की खिदमत करें, आप जाएं, रूहों को जीतें। चाहे बीमारी में है, चाहे दुख में है, घरेलू परेशानी है, किसी तरह के भी मसले दरपेश हैं आपकी जिंदगी में, तो परेशान मत हो। पालूस रसूल को यीशु ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। वो आपको भी कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आपको उसके फजल की जरूरत है, उसके फजल को हासिल करें और जाएं, रूहों को जीतें यीशु नाम से, क्योंकि उसकी आमद बहुत जल्द करीब है। यीशु ने आपको चुना है, इसलिए चुना है कि आप लोगों को उसके पास लेकर आएं, ताकि आप भी हमेशा की जिंदगी के वारिस बने रहें और वो भी हमेशा की जिंदगी के वारिस बने रहें। आपको इसलिए चुना, आपको इसलिए अब तक जिंदा रखा है ताकि आप यीशु की गवाही के लिए तैयार रहें, आप यीशु की गवाही दें, आप रूहों को जीतें और आप लोगों को यीशु के पास लेकर आएं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परेशानी में रहते हुए आप यीशु को ना छोड़ें, बल्कि उसके रहम और फजल को अपनी जिंदगी में जारी होने दें, ताकि वो आपको कुव्वत दे और आप खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे रहें। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। आए हम ऐसे ईमानदार बने कि जो खुदावंद के जलाल का वसीला बने। आए हम ऐसे ईमानदार बने जो यीशु की गवाही देने वाले हों, ऐसे ईमानदार बने जो रूहों को जीतने वाले हों, ऐसे ईमानदार बने बीमारियों में रहकर भी उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे, ऐसे ईमानदार बने कि खुद भी जिंदगी को हासिल करते हुए लोगों को भी जिंदगी के पास लाने वाले बने। हालेलुया, खुदावंद हम सबको बरकत दे। इस कलाम के सुनने के वसीला से आपके बंधन टूट जाएं, इस कलाम के सुनने के वसीला से आपके जुए टूट जाएं, इस कलाम को सुनने के वसीला से आपकी जिंदगी के ऊपर उसका फजल जारी हो जाए और आप फजल को पाकर उसकी खिदमत को करते चले जाएं और यीशु नाम आपकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाता रहेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।